प्रिय साथी समस्त अभिनंदन। हे मोर श्रोता मंडली, आमे आज आलोचना करिबा कि बारे शुक्रवार नहीं गुरुवार उपरे। गुरुवार 10 तारीख। गुरुवार 10 तारीख कौन फल? कल था बुधवार, आज आम अच्छे गुरुवार। शुक्र आलोचना शुक्रवार आलोचना करिबा शुक्रवार 10 तारीख। बंधु आम चिंता करिबा आम भितरे कहीं दीर्घजीवी नुहति, किंतु पुराण कहे 8 जन लोग दीर्घायु थे। से किए अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैते चिरंजीवन्ति मार्कण्डेयाष्टम प्रभातेज शरणनित्यं सजीवेद वस्त्रशतम्। यही जो 8 जन अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप, परशुराम आउ मार्कण्डेय आंको उठी जी सकाळु स्मरण करे से दीर्घायु हुए। सप्तैति चिरजीविन प्रभातेज शरणनित्यं सजीवेद वस्त्रशतम्। से 100 वर्ष बंचे, शास्त्रज्ञ कहते। तेणु आम भोर उठी ये 8 जन को स्मरण करवा। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप, परशुराम, मार्कण्डेय। बस आज आलोचना करिबा 10 तारीख शुक्रवार मेष राशि। मेष राशि लगी संध्या 6:04 जाए मिश्रित फल रहिबो। प्रशंसा और निंदा मिलिबो। किछि लोक प्रशंसा करिवे, बहु लोक निंदा करिवे। विभिन्न दुश्चिंता पाई देह खराब हेबो। 6:05 परठारु मधुर समय आसीबो। कर्म चंचल रहिबे। दैनंदिक कर्म जहा ताहा आपनकु रोजगार जोगाई देबो। से क्षेत्र रे आय अमल ठीक ठाक हेबो। दिन 11:28 परठारु अश्विन नक्षत्र अशुभ। आज दिन 11:28 परठू अश्विन नक्षत्र अशुभ। सकाळ 6:28 जाए टिके गंडगोलिया परिस्थिति। संध्या 6:28 जाए टिके गंडगोलिया परिस्थिति, माने किछि मिशा, किछि निंदा, किछि प्रशंसा मिलिबो। आउ संध्या 6:28 परठारु सब दिगरु भल हो। तेणु संध्या 6:28 जाए टिके चुपचाप रहंतु, का संगे बाक बेतंडा करंतु नाही। ये गला मेष राशि कथा। वृष राशि कथा। वृष राशि पाई संध्या 6:04 जाए मंद समय रहिबो। संध्या 6:04 जाए दिन 11:28 जाए कृत्तिका। दिन 11:28 ठारू कृत्तिका नक्षत्रर अति अशुभ समय आसीबो। संध्या 6:05 जाए किछि ना किछि रोग हेबो। पुराना रोग थिले बेसी बांधिबो। संध्या 6:05 परठारु सामान्य पुरस्कार मिलिबो। अपमान परि दुर्योग अछि। एणु आलो सखी आपणा महत्व आपे रखी यही नियम पालन करिबा। दैनंदिन वृत्ति बेउसारु किछि मिलिबो, ताहा मनोबोध हेबनी। वृष राशि पाई आज शतकड़ा 80 भाग खराब। किछि ना किछि रोग हबो। आउ शत्रु किछि टिप्पणी दबो। प्रिय लोक अप्रिय व्यवहार करिवे। दिन 11:28 ठारू कृत्तिका नक्षत्रर अशुभ समय आसीबो। आउ विशेष करी संध्या 6:04 जाए बेसी अशुभ समय। तेणु मेष परी वृष यही राशि द्वयर लोके टिके निजकु
ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମିଥୁନ ରାଶି ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ଶୁଭ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ଶୁଭ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଭଲ ସମୟ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାଏ ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସେବା, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଚାଲିବ। ଭଲ ଆୟ ଅମଳ ହେବ। ତା ପରଠାରୁ ଦେହ ଓ ମନ ଉଭୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର କରିବ ଦେହ। ଦିନ 11ଟା 28 ଠାରୁ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ଯାବତୀୟ ଅଶୁଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରଠାରୁ ଯାବତୀୟ ଅଶୁଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ହେବ। ଦିନ 11ଟା 28 ଠାରୁ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଣି ମାପି ଚିନ୍ତି ଭାବି ବିଚାରି କାମ କରିବା ଉଚିତ। 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର କର୍କଟ ରାଶି ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ବିବିଧ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ଜାତକର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଆଦର, ସୁଖ ଆଦି ଲାଭ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତେ କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦିନ 11ଟା 28 ଠାରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରଠାରୁ ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ବିକାଶ ହେବ। କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ହେତୁ ଏ ସମସ୍ତ ସୁଖରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶୁକ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। କର୍କଟର ଅଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ଆଜି ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ହେବ, ରୋଜଗାର ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ଲାଭ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରଠାରୁ ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସିଂହ ରାଶି କଥା। 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସିଂହ ରାଶି ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ଟିକେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନୁହଁ, ଭଲ। ଏମାନେ ମୌଳିକ, କୌଳିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ଲୌକିକ ସୁଖ ପାଇବେ। ସୁଖୀ ହେବେ, ସୁଖ ପାଇବେ। ସେ ସୁଖ ଦାତା ହେଲେ ବିଧାତା, ଗ୍ରହିତା ହେଲେ ଆପଣମାନେ। ହେଲେ ତେଣୁ ଦାତା ଓ ଗ୍ରହିତା ପାଇଥିବା ସୁଖ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିଏ କ'ଣ ସୁଖ ପାଏ, କିଏ କେଉଁଥିରେ ସୁଖୀ ହୁଏ, କ'ଣ ଲାଭ ହେଲେ କାହାକୁ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇବେ, ସବୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ହେବ କି? ନା, ଲାଭ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆସେ। ସୁଖ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆସେ। ଏ ସୁଖ ସ୍ୱକୃତ କର୍ମର ଫଳ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରିଛେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏ ସୁଖ ସ୍ୱକୃତ କର୍ମର ଫଳ। ଦିନ 11ଟା 28 ଠାରୁ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଠାରୁ ଏ ସୁଖ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ମାନେ ବିବିଧ ଲାଭ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତିରେ କିଛି ବିଶେଷ ଫଳ ଆସିବ। ଯେମିତି ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଆଉ ଗଛରେ ଫଳ ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି। ଟିକିଏ ହଲିଗଲେ ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ସମୟ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ 6ଟା 5 ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ସୁଖ ମିଳିବ। 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର କନ୍ୟା ରାଶି ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ବିବିଧ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ।
ମାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଘରର ଆସବାସ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଦିନ 11ଟା28 ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ରର ହାନି ଘଟିବ। 6ଟା5 ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ପାଗ ବଦଳିଯିବ, ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ହେବ, ଦେହ କର୍ମକ୍ଷମ ହୋଇ ଉଠିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। କେମିତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ତେଣୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ବଳିବ। ଏବେ ତୁଳା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ତୁଳା ରାଶି ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ଯାଏ ଆୟ ରୋଜଗାର ହେବ। ଆଉ ଆୟ ରୋଜଗାର ହେଲା ଭଳିଆ ଏକ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ହାତକୁ ଆସିଯିବ କି ଆୟ ଭଳିଆ ଆୟ ହେବ। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ଯାଏ ଦେହ ପା ଭଲ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। କିଛି ନୂଆ ଆୟ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ପରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କର୍ମ ନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦିନ 11ଟା28 ଠାରୁ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ପରେ ତୁଳା ରାଶି ଟିକେ ଅବଶ ହେବେ, ଦେହ ହାତ ଘୋଳେଇ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେଣୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏବେ ବିଛା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ଯାଏ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସମୟ। ଋଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ଋଣଦାତା ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ବୃଥା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଅର୍ଥ ବର୍ବାଦ ହେବାରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ। ଦିନ 11ଟା28 ଠାରୁ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ପରଠାରୁ ଭାଇ ଭଗାରୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମାତ୍ର ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ଯାଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ବିଛା ରାଶିଆଙ୍କର। ଆଉ 11ଟା28 ଠାରୁ ଅନୁରାଧାର ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ପରଠାରୁ ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିବେ, ଭଉଣୀଠୁ ଆଶା କରୁଥିବେ, ସେ ତାହା ସହଯୋଗ କରିବେନି, କଟୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଆଦର ମମତା ଦେବେନି। ଲାଗିବ ମୋ ଭାଇ ଭଗାରୀ ହେଇଗଲା, ବାସ୍। ଧନୁ ରାଶି କଥା। 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ଯାଏ ସର୍ବବିଧ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଧନ ମନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବନି। କାହା ପାଇଁ? ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ଯାଏ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଶ୍ରମଦାନ ଦେବେ, ତେବେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଧନୁରାଶି ଲୋକମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭାବ ହେବନି। ଭଲ ସମୟ, ଭଲ ଦିନ। ଏଣୁ ଭଲ ମନରେ ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା। ଦିନ 11ଟା28 ପରେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ହେବ। 6ଟା5 ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ପରେ ଏହି ଅଶୁଭ ମିଳିବ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରଧାରୀଙ୍କୁ। କଳହ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଧନାଗମରେ ବାଧା ହେବ, ମନ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା5 ପରେ ମନ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହେବ। 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ମକର ରାଶି ପାଇଁ 6ଟା5 ଯାଏ ନାନାବିଧ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ।
ମକର ରାଶିର ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ନାନାବିଧ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ। କଳହ ହେବ, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେବ, ପଡ଼ୋଶୀ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଦିନ 11ଟା 28 ପରେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରଠାରୁ କ୍ରମଶଃ ସର୍ବବିଧ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିବ। ଧନାଗମନ ପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଜ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଦର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହା କଥାକୁ କାନରେ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଯେ ଯାହା କହିଲା ଢୋ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରେ ଯେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ପାଖକୁ ଆସିବ। ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରେ। ଏବେ କୁମ୍ଭ କଥା। 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 11ଟା 28 ଠାରୁ ଅଶୁଭ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ବଡ଼ ଶୁଭ ସମୟ। ଆୟ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କେବଳ ଆନ୍ତରିକ ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରଠାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବୃଥା ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଋଣ ଦାତା ହଇରାଣ କରିବେ। କଳହ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରଠାରୁ କଳଙ୍କମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହା ଜାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ବାହାରେ ଥିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଘରେ ଯେଉଁ ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଖାଲି ହସନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ। ପୁଅ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାତି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଯିବା। ମୀନ ରାଶି 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମୀନ ରାଶି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 11ଟା 28 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ଯାଏ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହି ସ୍ୱଚେଷ୍ଟାନୁସାରେ ଧନ ମାନ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5 ପରଠାରୁ ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବେ। ବହୁ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯିବ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଶୁଭ। ଶୁକ୍ରବାର 10 ତାରିଖ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଶୁଭ। କେବଳ ଦିନ 11ଟା 28 ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ସେଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଅତି କମରେ 10 ଥର। ପାରିବେ ତ 108 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ନା କାଲି କହିବି? ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ କେତେବେଳେ ସେଦିନ ତ ପଢ଼ିବେ ଅତି କମରେ 10 ଥର। ସବୁଦିନ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ। ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେବ। ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବନି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେବନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ? ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିବେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ। ହେଲେ ବାଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ କୃତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ନା କାଲି କହିବି? ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଜି ଏତିକି। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଦୀପ ଯଦି ଜଳୁଥିବ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହେଉ।